Good morning, students. Already we studied about the circulatory system and then different kinds of blood circulation. Okay, once again, I'm going to explain the same concept in short manner. After that, I will continue that lesson. Okay. So this is the topic. Okay. Types of circulatory system. The basic concept. Okay, there are two colors. Yes, yeah, we are seeing two colors in this picture. In this picture also, one is in blue, another one is in red. Yes, the blue is indicated the deoxygenated blood, and then right side. Okay, yeah. So right side blue color indicate the deoxygenated blood, and then left side indicate red color oxygenated blood. This is basic concept. ஒண்ணு வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அப்படிங்கிறது அது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம பிளட் கலர் வந்து ரெட் இல்லையா, ஸோ வி கேன் ஈஸிலி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் அவர் மைண்ட். ஸோ ரெட் கலர்ல இருந்தா ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தம். நம்மளுடைய ரத்தத்தை நம்ம என்ன கலர்ல பாக்குறோம்? ரெட் கலர்ல தான். ஸோ அதை நம்ம ரெட் கலர் ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தம். இது வந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் அப்படிங்கிறது ப்ளூ கலர். டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், தட் இஸ் லெஃப்ட் சைட். ஓகேயா? And then another main concept, one is in artery, another one is ventricle. Okay, yeah. So artery and ventricle, arteries collect the blood, ventricle pump the blood. This is also the basic concept for this. One is color, that is blue color is deoxygenated, red color is oxygenated blood, and then arteries and ventricle, there are 4 chambers in this heart. Okay, so in the arteries always collect the blood and the ventricles are pump the blood. Okay, this is the second basic concept. And then another there are 4 chambers. Okay, yeah, right atrium, left atrium, and then right ventricle, and then left ventricle. Okay, right atrium is always in the deoxygenated blood supplied to the different parts, and then left atrium oxygenated blood supply to different parts. Okay, this is also the another concept. So right atrium collect the deoxygenated blood from different body parts, and then left atrium collect the oxygenated blood from lungs. So lungsல இருந்து தான் என்ன பண்ணுது, நமக்கு oxygenated blood நமக்கு வந்து receive பண்ணுது left atrium. Okay, and then another main content, the left atrium collect the oxygenated from lungs, right atrium pump the deoxygenated blood to the lungs. Okay, so right atrium என்ன பண்ணுது, pump பண்ணி deoxygenated blood கொடுக்கிறது. So left atrium pump the oxygenated blood to different parts. So left atrium என்ன பண்ணுது, நமக்கு வந்து deoxygenated blood எல்லா இடத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுது. Okay, and then வால்வ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எதுக்காகன்னு சொன்னா பேக்வர்ட் பாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக. பிகாஸ் சப்ளை த பிளட்ங்கும் போது ஒரே வழியில இப்ப நம்ம வந்து பைப்ல தண்ணி போகணும், ரிவர்ஸ்ல வந்ததுன்னு சொன்னா அதுல கண்டிப்பா பிரச்சனை வரும். சேம் மேனர் ஹியர் த பிளட் இஸ் பாஸ்ட் இன் திஸ் வே. So these are valves. வால்வ்ஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகுது, பிளட் ஆகப்பட்டது சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கும் போது ரிவர்ஸ்ல வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த வால்வ் அப்படிங்கிறதே நமக்கு. வால்வ்ஸ் ஆர் மஸ்குலர் ஃபிளாப்ஸ் டு டைரக்ட் த பிளட் இன் ஒன் டைரக்ஷன். ஓகேயா, சோ பேக்வர்ட் ஃப்ளோக்கு அது அலோவ் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ ரைட் ஆர்டியோ வென்ட்ரிகுலர், நமக்கு 3 வால்வ்ஸ் பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? ரைட் ஆர்டியோ வென்ட்ரிகுலர், and then left artio ventricular, and then semilunar. There are 3 kinds of valves are here. So right artio ventricular வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய டியூட்டி எங்க இருக்குன்னு சொல்லும் போது பிட்வீன் த ரைட் ஆரிக்கல் அண்ட் தட் வென்ட்ரிக்கல், நமக்கு வந்து எதுக்கு நடுவுல இருக்கு, ரைட் ஆரிக்கலுக்கும் நமக்கு வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவுல தான் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ரைட் ஆர்டியோ வென்ட்ரிகுலர், அண்ட் தென் லெஃப்ட் ஆர்டியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் பிட்வீன் லெஃப்ட் ஆரிக்கல் அண்ட் தென் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் நமக்கு இது. செமிலூனார் அப்படிங்கிறது என்னது, நமக்கு வந்து அதனுடைய மெயின் டியூட்டியும் நமக்கு பேக்வர்ட், நமக்கு வந்து ரத்தத்தை திருப்பியும் அனுப்பக்கூடாது அப்படிங்கிற மெயின் திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் தென் சர்க்குலேஷன் இல்லையா, சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம்,
இதுதான் உங்களுக்கு வால்வ் இல்லையா? இந்த இடத்துல இந்த 3 வால்வ் பத்தி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறது இந்த சர்க்குலேஷன், சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன், பல்மோனரி சர்க்குலேஷன் அண்ட் தென் கரோனரி சர்க்குலேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் த சர்க்குலேஷன் பார்ட். சேம் மேனர் நமக்கு வந்து இதே நமக்கு வந்து ப்ளூ அப்படிங்கும்போது டீஆக்சிஜனேட்டட் அண்ட் தென் ரெட் இஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஓகே, சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கும்போது டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா டிஃபரண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ல இருந்து நமக்கு வந்து என்னன்னு சொன்னா இந்த ப்ளூ லைன். ஓகே, இந்த ப்ளூ லைன் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து டிஃபரண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடியில இருந்து கலெக்ட் பண்ணி ரைட் ஆர்டியத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு டியூட்டி தான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ப்ளூ லைன் வால்வ்னுடைய டியூட்டி. ஓகே, இன் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன்ஸ்ல. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் பம்ப் பண்ணுது. அதனால தான் என்ன சொன்னோம், கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஹெவியா இருக்கும். அதனுடைய மசில்ஸ் பம்பிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அழுத்தி பம்ப் பண்ணும்போது நமக்கு அதனுடைய ஸ்கின் வந்து ஹார்டா இருக்கணும், மேல இருக்கிறது சாஃப்டா இருக்கும். அப்ப கீழே இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணுது, பம்ப் பண்ணி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட எல்லா பார்ட்டுக்கும் அனுப்பக்கூடிய வேலையை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? சோ அதுதான் இந்த பார்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடியது. ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, பம்ப் பண்ணி லெஃப்ட் ஆர்டிகல் வந்து எல்லா பார்ட்டுக்கும் அனுப்புது அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த சைட்ல. நெக்ஸ்ட் பல்மோனரி சர்க்குலேஷன். பல்மோனரி சர்க்குலேஷன்னா பல்மோனரின்னு சொன்னாலே என்ன சொல்லியிருக்கோம், நமக்கு வந்து லங்ஸ் ரிலேட்டட். லங்ஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா இது வந்து பிளட்டை எடுக்கிறது. ஓகேயா? சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு வந்து லங்ஸ்ல இருந்து டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா ரைட் ஆர்ட்ரிக்கல் நமக்கு வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கல்னாலே பம்பிங் இல்லையா, ரைட் வென்ட்ரிக்கல் பம்ப் பண்ணி டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் லங்ஸுக்கு கொடுக்கிறது. ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணும்னா டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் போகும், அனதர் சைட்ல இருந்து நமக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் வரும். எங்க இருந்துன்னா நமக்கு லங்ஸ்ல இருந்து. another thing, lungs என்ன பண்ணுது, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட கலெக்ட் பண்ணி லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியத்துக்கு நமக்கு கொடுக்குது. அதுதான் நம்ம சொல்ற இந்த பல்முனரி சர்க்குலேஷன், பல்முனரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான். ஓகேயா? சோ இதுதான் நமக்கு வந்து என்னது, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட பம்ப் பண்ணி நமக்கு வந்து எல்லா பார்ட்டுக்கும் லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியத்துக்கு வருது. எங்க இருந்துன்னு கேட்டா லங்ஸ் ஆகப்பட்டது கொடுக்குது. கரோனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆரோட்டா இருக்கு இல்லையா, அந்த மேல இருக்கக்கூடிய பார்ட், அதுதான் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் நமக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியது. அதுதான் ஆரோட்டா அப்படிங்கிற இந்த பார்ட். சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த 3 வகையான சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகேயா? ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இப்ப பேசிக் கான்செப்ட் என்ன கலர்ல இருக்கிறது, என்ன மாதிரியான பிளட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒவ்வொரு ஆர்ட்ரியம் வென்ட்ரிகுலனுடைய ப்ராப்பர் டியூட்டி என்ன, வால்வனுடைய பர்பஸ் என்ன, அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ரீகால் பண்ணியாச்சு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் we are going to move the heart beat. இப்போ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன டாபிக், பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நமக்கு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரியா? ஹார்ட் பீட் அப்படிங்கும்போது ஒன் கம்ப்ளீட் கண்ட்ராக்ஷன். கண்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா சுருங்கி விரியறது இல்லையா, கண்ட்ராக்ஷன்னா சுருங்கி சுருங்கி விரியறது தான் நம்ம சொல்றது. நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கண்ட்ராக்ட் பண்ணி சுருங்கிறது, ரிலாக்ஸ் பண்றதுனா விரிக்கிறது. சிஸ்டோல் அண்ட் தென் டயஸ்டோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆர்டிஎம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல் தான் இதுல என்னது, இந்த ஹார்ட் பீட்டுக்கு ஃபுல்லும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது. ஹார்ட் நார்மலி பீட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 to 75. டாக்டர்கிட்ட போனா என்ன பண்ணுவாங்க, இமீடியட்டா நமக்கு வந்து ஹார்ட் பீட் பார்ப்பாங்க இல்லையா, பல்ஸ்ல நமக்கு தெரியும். அப்போ நம்மள என்ன பண்ணலாம், செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய அந்த ஹார்ட் பீட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ரிஸ்ட்ல கை வச்சு பார்ப்போம் இல்லையா, அப்ப 72 to 75 அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நார்மல் பெர் மினிட். அண்ட் தென் இனிஷியேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் பீட் சொல்லும்போது ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னன்னு கேட்டா மயோஜெனிக் நேச்சர். கண்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இனிஷியேட்டா எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா அந்த ஹார்ட் மசில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹார்ட் மசில் சைனோ ஆர்ட்ரியல் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல சிச்சுவேட்டட் த வால் ஆஃப் த ரைட் ஆர்டியம்ல ஓப்பனிங் பார்ட்ல இருக்கு. அப்ப இந்த நோட் வந்து என்ன பண்ணும்னு கேட்டா அந்த பிராடா இருக்கக்கூடியதை நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, நமக்கு மசில்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு எப்படி இருக்கும், அதை கரெக்டா நமக்கு வந்து ஃபுல்லுமே பம்ப் பண்ணி வெளியில கொண்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. அதுக்காக தான் நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு
அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. சோ நமக்கு இந்த இடத்துல என்னன்னு கேட்டா இந்த இனிஷியேஷன், அந்த சுழற்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இதய துடிப்பு அப்படின்னு சொல்றது ஆரம்பிச்சு நமக்கு வந்து கரெக்டா என்ன பண்ணணும், முடியறது தான் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேயா? எந்தெந்த மாதிரியான பாட்டுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? நமக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம், நமக்கு வந்து ஃபுல்லுமே ஆரிக்கல் எவ்வாறு சுருங்கும் அப்படின்னு கேட்டா 1 செகண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு சுருங்கும். எதுன்னு கேட்டா ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வென்ட்ரிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது 3 செகண்ட் அது வந்து சுருங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கும். அண்ட் தென் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்பாண்ட் பண்றதுங்கிறது அது 0.4 செகண்டுக்கு நமக்கு வந்து அது வந்து என்னது பண்ணும், விரியக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது வந்து எனது ஹார்ட் பீட் எவ்வாறு இருக்கும். ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், சவுண்ட் இல்லையா? என்ன மாதிரியான சவுண்ட் எல்லாம் நமக்கு கேட்கும்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா, லப் டப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப ஹார்ட் சவுண்டுங்கும் போது ரிதமிக்கா இருக்கும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா லப் அப்படின்னு இருக்கும். அனதர் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், லாங்கர் டியூரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பை த க்ளோஷர் ஆஃப் த எந்த இடத்துல கேட்டா இந்த ட்ரைக்சிப்சிட் வால்வு இருக்கு இல்லையா? அண்ட் தென் பை சிட்ங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம், மிட்ரல் வால்வும் சொன்னோம் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துலதான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டா செகண்ட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப அந்த செகண்ட் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா டப் அப்படிங்கிற சவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் நமக்கு கேட்கறது லப்னு சொல்றது கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு கேட்கும். அந்த எங்க இருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டா வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு அந்த என்ன சொல்லியிருக்கோம், மூவிதழ் வாழ்வு ஈறுதழ் வாழ்வு ரெண்டையுமே ஃபுல்லையுமே க்ளோஸ் பண்ணி நமக்கு மூடும் போதும் அடுத்தது இரண்டாவதாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சவுண்ட் தான் அந்த இது. சுருங்கி இப்படி விரியும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சவுண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அது வந்து டப். இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னா இருக்கும், இது ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிளட் பிரஷர். பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும், நமக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து நார்மலா இருக்கணும், ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் டியூரிங் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் எகெயின்ஸ்ட் த லேட்டரல் வால்வ் ஆஃப் ஆர்டரிஸ். ஆர்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரத்தம் அந்த இடத்துல போகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டா நமக்கு எந்த போர்ஷன்ல ஆர்டரிஸ்ல பிளட் பாஸ் ஆகும் போது இருக்கக்கூடிய பிரஷரையே பிளட் பிரஷர். The blood pressure is high in arteries, gradually drops in the arterioles and capillaries become very low in veins. veins பக்கம் வரும்போது பிளட் பிரஷர் குறைவாகவும் ஆர்டரிஸ் பக்கம் போகும்போது நமக்கு அதிகமாகவும் இருக்கும். So blood pressure is usually expressed in terms of systolic pressure and then diastolic pressure. நம்ம என்ன சொல்லலாம், ரெண்டு வகையா நம்ம இந்த பிரஷரை நம்ம வந்து சொல்லலாம். ரெண்டு ஹெட்டிங்ல வந்து வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்ல வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் கண்ட்ராக்ட் த ஃபோர்சஸ். கண்ட்ராக்ட்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம், சுருங்குறது. அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன, வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலுக்கு போகும்போது லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் போகும்போது கண்டிப்பா சுருங்கும் இல்லையா? நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்ம ஆர்டிகல் வென்ட்ரிகுலர் போகும்போது பிளட் ஆகப்பட்டது சுருங்கி அந்த பிரஷர் மாறும்னு சொன்னோம். அப்ப சிஸ்டோலிக் பிரஷர்ங்கிறது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்ல லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் கண்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்சஸ் போது இருக்கக்கூடியதுதான். சோ தி பிரஷர் இஸ் ரைசஸ் டு பீக் which is referred as the systolic pressure. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இதுக்குள்ளார் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரஷர் அழுத்த தான் நம்ம சிஸ்டோலிக் பிரஷர் சொல்லலாம். டயஸ்டோலிக் பிரஷர் அப்படிங்கிறது, டயஸ்டோலிக் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல நடக்கும்னு சொல்லும்போது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் நமக்கு எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் போது, ரிலாக்ஸ் ஆகும் போது இந்த பிரஷர் ஆகப்பட்டது என்ன ஆகும், நமக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். இந்த குறைவான அழுத்தத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டயஸ்டோலிக் பிரஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ நமக்கு நார்மலாக நமக்கு வந்து ஜென்ரலா இருக்கக்கூடியது ஒரு ஹெல்தியான ஒரு மனுஷங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அடல்ட் டியூரிங் நார்மல் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் சிஸ்டோலிக் அண்ட் டயஸ்டோலிக் பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு சொன்னா 120/80 இல்லையா? நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நார்மலான ஒரு பிரஷர் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு பிபி எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா? அப்ப எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், எங்க ரைஸ் ஆகி குறையுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு லோ பிரஷர், ஹை பிரஷர் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. சோ பிளட் பிரஷர் வேரிஸ் டியூரிங் த கண்டிஷன் ஆஃப் த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், ஆங்ஸைட்டி, எமோஷன்ஸ். சோ பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஆர் மென்டல் பிரஷர், இந்த ரெண்டு விஷயத்தாலதான் பிளட் பிரஷர்ங்கிறது வேரி ஆகும். ப்ரோலாங்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் எலிவேஷன் ஆஃப் த பிளட் பிரஷர்
feverish condition known as hypertension அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். hypertension அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், அடிக்கடி அந்த பிரஷர் ஆகப்பட்டது என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும் போதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹை பிளட் பிரஷர், உயர்ந்த ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இட் இன்க்ரீசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரோக். பிளட் பிரஷர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள்லாம் வரும். ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பேராலிசிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இதுதான். அந்த மாதிரி பக்கவாதம் வியாதி எல்லாம் வரக்கூடியும் எங்கன்னு கேட்டா ஹை பிளட் பிரஷர்ல. ஸோ டிக்ரீஸ் இன் பிளட் பிரஷர் இஸ் டெர்ம்ட் அஸ் ஹைப்போடென்ஷன் ஆர் லோ பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த பிரச்சனையினால குறைவான ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், நமக்கு குறைந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால. ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஜென்ரலா எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் இல்லையா. ஸ்டெத்தஸ்கோப் எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட்டை நமக்கு வந்து பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸ் யூஸ் in detect the sound produced by the internal organ of human body. நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, பட் டாக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபைடு இல்லையா. அங்க படிச்சவங்கும் போது ப்ராப்பரா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல சரியான அந்த ஒலியாகப்பட்டது நமக்கு இருக்கா, நம்மளுடைய பாடி என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஹார்ட் சவுண்ட் இஸ் ஹியர்ட் பை பிளேசிங் த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ஆன் த செஸ்ட். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு டயக்னோஸ்டிக் டூல், ஐடென்டிஃபை த லோக்கலைஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டயக்னைஸ் த டிசீஸ். ஜென்ரலா பார்க்கும்போது அதிகமா இருக்கா குறைவா இருக்கா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபீவர்னாலே ஜென்ரலா அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த டென்ஷனும் அதிகமா இருக்கும், டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஹார்ட் பீட் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கும். மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ஸ் ஆர் ஹை பிரிஸ்கிரைப். ஏன்னா நமக்கு அட்வான்ஸா அதனாலலாம் இருக்க மாதிரி இல்லாம இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இப்போ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பும் மாறிட்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்பிக்மோமோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது எதுக்காக நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, manometer is a clinical instrument used to measure the blood pressure. நமக்கு அந்த பிபி பார்க்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் சொல்றாங்க இல்லையா, அதனுடைய பேர் தான் இது. when a person is in relaxed and resting condition, the pressure of the brachial artery is measured. It helps to estimate the state of blood circulation. என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாத்தை நம்ம டைட்டா நம்மளுடைய கை பகுதியில ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, டைட் பண்ணிட்டு பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க ஆர்டிபிஷியல் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க சொன்ன அந்த 180 நமக்கு வந்து 120/80 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனா கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர் அதர்வைஸ் இன்க்ரீஸ்டு நமக்கு நம்மளுடைய பாடி கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் வந்து மாறும். அது நமக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸ்கேல்ல இந்த இடத்துல ஏறி கரெக்டா இறங்கும் ஃபுல் அந்த ஸ்கேல்ல. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு எஸ்டிமேட் த ஸ்டேட் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஹார்ட். நமக்கு எப்படி பம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு, ஹார்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒரு சிலர் ஹை பிளட் பிரஷர்ல இருக்கும்போது என்ன காமிக்கும், இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அப்ப இம்மிடியட்டா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகணும், அவருடைய அட்வைஸ் கேட்கணும், என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிபி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹார்ட் பிளட் சர்க்குலேஷனை சரியான முறையில் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சரியான மிஷின். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டயக்னைஸ் த கண்டிஷன் சச் அஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் த பிளட் பிரஷர் அண்ட் மோனோமெட்ரிக் அண்ட் தென் மாடர்ன் டிஜிட்டல் டைப்ஸ் ஆர் த apparatus யூஸ் த மெஷர். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மெஷர், இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி பிளட் பிரஷர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். பிளட் குரூப்ஸ், த கான்செப்ட் ஆஃப் பிளட் குரூப்பிங் டெவலப்டு பை தட் கார்ல் லான்ஸ்டீனர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான். ஹி ஐடென்டிஃபை த பிளட் குரூப் ஏ பி அண்ட் ஓ. ஏபி பிளட் குரூப் வாஸ் ரெகனைஸ்ட் பை த எனது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இல்லையா சயின்டிஸ்ட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிளட் ஏபிங்கிற பிளட்டை அவர் கண்டுபிடிச்சாங்க. யாருன்னு கேட்டா அந்த நெக்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, டெஸ்டலோ அண்ட் ஸ்டனி அப்படிங்கிறவர் 1902ல. தென் ஹியூமன் பிளட் கண்டைன்ஸ் a certain specific substances called agglutinodes and then antigen அப்படின்னு சொல்றது, and then agglutins or antibodies அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கு சொல்லலாம். ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே நமக்கு தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு வகையான ஒரு ரத்தம், நம்ம ரத்தத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இந்த மாதிரியான ஒரு சில பொருட்கள்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கு. எதுக்காக நம்ம இருக்குன்னு கேட்டா, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடியது, ஆர்பிசிக்கு மேல இருக்கிறது. ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் த மெம்பரேன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப்
RBC antibodies are present in blood plasma. Plasmaல வந்து அந்த antibodies எல்லாமே இருக்கும். And then antibodies and human blood group is classified 4 groups called A, B and ABO ன்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன ஸ்பெசிபிகேஷன், யாருக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து கொடுக்கலாம், யார்கிட்டலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம், என்னென்ன இருக்குன்னா, A group individualsனா antigen A is present on the surface of the RBC and antibody B is present in the plasma. So இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டா A group. A group அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கணும், ஆர்பிசியினுடைய சர்ஃபேஸ்ல மேல இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து A groupல. அண்ட் தென் ஆன்டிபாடி Bங்கிறது பிளாஸ்மால இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் A group. அப்ப A groupக்கு ரெண்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன். B group means antigen B is present on the surface of the RBC and antibody A. ரெண்டுமே என்னன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கு. A இங்க வந்து பிளட்டுக்கு மேல இருந்து பிளாஸ்மால B இருந்தா A குரூப், B சர்ஃபேஸ்ல இருந்து அண்ட் தென் நமக்கு பிளாஸ்மால A இருந்ததுன்னு சொன்னா தட் இஸ் B குரூப். AB குரூப் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னா ஆன்டிஜன் A and B are present in the surface of the RBC. Both are present in the surfaces. ரெண்டுமே மேல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா என்ன, அதுக்கு பேரு AB குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Both antibodies are absent in the plasma. பிளாஸ்மால எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே எங்க இருக்குன்னு கேட்டா நமக்கு பிளட்னுடைய அந்த RBC சர்ஃபேஸ்ல. O group சொன்னா ஆன்டிஜன் A or B are absent on the surface. சர்ஃபேஸ்ல என்ன இருக்காது, ஏவும் இருக்காது, பியும் இருக்காது. பிளாஸ்மா contains both antibodies. சோ நம்ம ரெண்டுமே எங்க இருக்குன்னு கேட்டா ஏபில இருக்கு. எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பிளாஸ்மால இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் O group. ஓகேயா? சோ இந்த ரெண்டுமே அப்படியே ஆப்போசிட்டா எழுதலாம். ஏ குரூப் ஏபி குரூப்னு சொன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும் அண்ட் தென் ஓ குரூப்னு சொன்னா பிளாஸ்மால இருக்கும். சோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜன் வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டா இந்த பிளட் குரூப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். பிளட் டொனேஷன். சோ பிளட் டொனேஷன்ங்கிறது எப்படின்னு கேட்டா பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் one must consider the antigen and antibody காம்படிட்டிவ்லி அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் டோனாருக்கு என்ன மாதிரியான பிளட் அவங்களுக்கு இருக்கு, எந்த பிளட் அவங்களால ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தெரியணும். when an individual receive the mismatched blood group from the donor அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனையை உண்டாக்கும். சரியா? அதுதான் அக்ளூட்டினேஷன், கிளம்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ எப்படின்னா ஏபி பிளட் குரூப் ஆர் கால் த யூனிவர்சல் ரெசிப்டன்ட். ரெசிப்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நமக்கு வந்து வாங்கிக்கிறவங்க, ரிசீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏபி பிளட் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாற்றிருந்தும் அவங்களால பிளட்ட வாங்கிக்க முடியும். ரெசிப்டன்ட்னா வாங்கிக்கலாம். பர்சன்ஸ் வித் ஓ பிளட் குரூப் ஆர் கால்டு யூனிவர்சல் டோனார். டோனார்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி சொன்னா ஓ பிளட் குரூப்புக்கு இருக்கு. ஓகே, இதுதான் நமக்கு வந்து பிளட்டை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுன்னு சொல்லும்போது, பிளட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார ஒரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு ஆபரேஷன் சொன்னா பிளட் லாஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னா பிளட்டை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமாக என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா உங்களுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணணும். அண்ட் தென் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர். ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய பிரிவுன்னு சொல்லலாம். பிளட்ல நமக்கு வந்து பிளட்டை வந்து ஏபி ஓன் இருக்கும். அதுல ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை த லன்ஸ்னர் அண்ட் தென் வெய்னர் அப்படிங்கிறவர் 1940ல அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி கண்டைன்ஸ் த ஆன்டிஜன் ஃபார் ஆர்ஹெச். எந்த இடத்துலனா ஆர்பிசினுடைய சர்ஃபேஸ்ல தான் அந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வந்து பாசிட்டிவா அல்லது நெகட்டிவா அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்ப நமக்கு என்ன ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் போது அவங்களுடைய நம்ம வந்து ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் கேட்டா நமக்கு வந்து ஆன்டிஜன் எந்த மாதிரியான ஆன்டிஜன் இருக்கும்போது பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டா ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை இல்லாம இருக்கும். சோ ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவா இருக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டா நமக்கு பாசிட்டிவ் பர்சன்ஸ் ஹேவ் த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளட். அண்ட் தென் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஆன்டிஜன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்பிசில இருக்காது. எப்படி நமக்கு வந்து ஆன்டிஜன் மேல ஏபின்னு இருந்ததோ அதே போல பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஆர்பிசி சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஆர்ஹெச் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா வராது. சோ ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப்டு எகெயின்ஸ்ட் தி ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப நம்ம ஆன்டிஜனுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும் கேட்டா
ஃபுல்லுமே என்ன மாதிரியான இடத்துல இருக்கும் பாருங்க. ஹியர் இதுதான் ஆன்டிஜன், ஆர்பிசி ஆன்டிஜன் எந்த இடத்துல இருக்கும், நமக்கு வந்து பிளாஸ்மால இருக்குமா, யாரால டொனேட் பண்ண முடியும், யார் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க இந்த டேபுலர் காலம். ஏ பி அண்ட் ஏபிஓங்கும் போது ஆன்டிஜன் வந்து எந்தெந்த இடத்துல ஆர்பிசில இருக்கும்னா எப்படி இருக்கும், ஏ பிளட்னா நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும், பின்னு சொல்லும் போது எங்க இருக்கும் நமக்கு ஆன்டிஜன் பி சர்ஃபேஸ்ல, ஆன்டிஜன் ஏ அண்ட் பி சொல்லும் போது இந்த ஏபி பிளட் குரூப் நோ ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஆன்டிபாடிஸ் பிளாஸ்மால இங்க ஏனா பில இருக்கும், பினா ஏல இருக்கும், மேல என்ன இருக்காது நமக்கு பிளாஸ்மா இருக்காது. அண்ட் தென் போத் ஏ அண்ட் பிங்கிறது ஓல இருக்கும். அப்ப கேன் டொனேட் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், ஏ அண்ட் ஏபிக்கு, பி அண்ட் ஏபிக்கு, இவங்க ஏ குரூப் பிளட் குரூப் இருக்கவங்க கொடுக்க முடியும். சோ ஏபி குரூப் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்னலாம் ஏபி குரூப்புக்கு கொடுக்கலாம். ஓ அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் டொனேட் பண்ணலாம். ஏபி குரூப்னா எல்லார்ட்டிருந்தும் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஹியர் ஏ குரூப் பிளட்னா ஏ அண்ட் ஓ ரெண்டு பேர்ட்டையும் வாங்கிக்கலாம். பிங்கும் போது பி அண்ட் ஓ, பி இஸ் த யூனிவர்சல் டோனார் நமக்கு சொல்லியாச்சு. அண்ட் தென் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம், இது வந்து என்னன்னு கேட்டா லிம்பாட்டிக் சொன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடியது. இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்னா நிணநீர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை தான் நம்ம சொல்றோம். இந்த நமக்கு வந்து லிம்பாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னென்ன மாதிரியான பார்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லும் போது லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ், வெசல், லிம்ப் நோட்ஸ் அண்ட் லிம்பாட்டிக் டக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்ல எல்லாமே இருக்கு. நமக்கு லிம்ப் இஸ் த fluid that flows through the lymphatic system. நம்ம வந்து இந்த நினைவுங்கிறது இந்த அதுக்குன்னு ஒரு நமக்கு வந்து எப்படி ரத்த ஓட்டத்துக்காக ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், அதே மாதிரி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துல ஃபுல்லுமே அந்த என்னாகப்பட்டது, அந்த நினைவாகப்பட்டது ஃபுல்லும் சர்க்குலேட் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். இது எந்த வழியா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த கேபிலரிஸ் வழியாக. அந்த லிம்பாட்டிக் கேபிலரிஸ் யுனைட் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ஜ் லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ், அந்த வெசல் மூலமாக ஃபுல்லும் எல்லா இடத்துக்கும் ஃப்ளோ ஆகும். லிம்பாட்டிக் நோட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஓவல் ஆர் பியர் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் லொகேட்டட் அலாங் த லென்த் ஆஃப் த லிம்பாட்டிக் வெசல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். என்ன மாதிரி எங்க இருக்குன்னு கேட்டா நமக்கு ஒரு சின்ன பேரிக்கா மாதிரியான ஒரு உருவத்துல இருக்கிறது, அந்த மாதிரியான ஷேப்ல தான் இந்த லிம்பாட்டிக் நோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒரு பார்ட் ஆகப்பட்டது இருக்குன்னு சொல்லலாம். லிம்ப்னு சொல்லும் போது ஃபார்ம் த இன்ட்ராசெல்லுலர் ஸ்பேசஸ் ட்ரெயின்ஸ் டு த லிம்பாட்டிக் capillaries. Lymph is the colorless fluid. கலர் இருக்காது, நமக்கு சின்ன தண்ணி மாதிரி ஒயிட் கலர்ல வருது இல்லையா, அதுதான். Formed when plasma, proteins and blood cells escape to the intracellular space in the tissues through the pores present in the walls of the capillaries. So blood plasma இதே மாதிரி தான் இருக்கு, கலர்லெஸ், நமக்கு வந்து லிக்விடா இருக்கும். Functions of the lipid சொல்லும்போது supplies nutrition and oxygen to those parts where blood cannot reach. blood போகாத பகுதிகளுக்கும் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா இந்த ஊட்டச்சத்து எல்லாத்தையுமே ஆக்சிஜனையும் எடுத்து செல்ல வேண்டிய வேலையை இந்த நிணநீராகப்பட்டது செய்யுது. செகண்ட் திங், இட் ட்ரெயின்ஸ் அவே எக்ஸஸ் டிஷ்யூஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் தென் மெட்டபாலிசத்துல வந்து மெட்டபாலிட்டிஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் த புரோட்டீன்ஸ் டு பிளட் ஃபார்ம் த டிஷ்யூ ஸ்பேசஸ். அப்ப நம்ம எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல மெட்டபாலிசம்னா வளர்சிதை மாற்றம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பிளேஸ்ல என்னன்னு கேட்டா நமக்கு திசு புரதம்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிளாப்ல எல்லாம் இந்த லிம்ப் ஆகப்பட்டது என்னன்னு கேட்டா ஃபுல்லுமே பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த இந்த லிம்ப் ஆல்சோ கேரிஸ் அப்சார்ப்ஸ் த ஃபேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் டு த பிளட். என்னன்னு கேட்டா நமக்கு வந்து ஃபுல்லுமே ஃபேட் கண்டென்ட்டையும் எடுத்து செல்லக்கூடியது லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் அண்ட் தென் இன்டெஸ்டீனியல் வில்லி அப்சார்ப் த டைஜஸ்டட் ஃபேட்ஸ், அது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுது. ஓகே, எதுன்னு கேட்டா லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அண்ட் தென் லிம்போசைட்ஸ் இந்த லிம்ப் டிஃபெண்ட் த பாடி ஃப்ரம் த இன்ஃபெக்ஷன். இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம நம்ம பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லிம்போஸ்னுடைய டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம நோய் தாக்குதல்ல நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட். அப்ப நமக்கு நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் சொன்னது நமக்கு வந்து என்ன சொன்னோம், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்னா சிறுகுடல் இல்லையா, சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பை நமக்கு வந்து ரத்தத்துக்கு எடுத்து செல்லும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் இந்த லிம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வந்து நமக்கு வந்து செய்யக்கூடியது. ஓகேயா, சோ இந்த லெசன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. திஸ் இஸ் வெரி important lesson also. Lot of questions we expect in public examination from this lesson, so please read that lesson. Is there any doubt or any queries, you please ask the next class. Okay, first you revise today's part. Yes, this we go through the part. Yes, I'll once again I explain the circulatory system, basic concept of the circulatory system, and then structure of human part and types of blood circulation, and then different kinds of valves duty, and then different kinds of circulation also. Okay, and then heartbeat, what is heartbeat, and then
ஹார்ட் பீட்னுடைய அளவு என்னென்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி இருக்கும், அது ரேஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். தென் ஹார்ட் சவுண்ட் அண்ட் தென் கார்டியாக் சைக்கிள். சைக்கிள்னா என்ன மாதிரியான சைக்கிள், நம்ம வந்து ஆர்டிஆர் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் எந்தெந்த செகண்ட்ல நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறது பார்த்தோம். அதுதான் இந்த இது. ஸோ பிக்சர் ஓரியன்டா இருக்குன்னு சொன்னா ஜஸ்ட் யூ ட்ரா த பிக்சர் 1 or 2 times. ஹார்ட் ஆகட்டும், சர்க்குலேஷன் ஆகட்டும், எல்லா பிக்சருமே ரொம்ப எசென்ஷியல். அண்ட் தென் வி சா த பிளட் ப்ரெஷர், ஹவு வி கால்குலேட் த பிளட் ப்ரெஷர், எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோம், எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு என்ன மிஷின் யூஸ் பண்றோம், அதனுடைய அப்பாரட்டஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன. தென் பிளட் குரூப்ஸ் பத்தி பார்த்தோம், பிளட் டொனேஷன் பத்தி பார்த்தோம், ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம். ஸோ இது பார்த்தது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ யூ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த லெசன் யூ ரீட். ஃபுல்லுமே என்ன பண்ண, ஆரம்பத்துல இருந்தே படிக்க ஆரம்பி. ஃப்ரம் த பிகினிங் டு டில் எண்ட் ஹோல் லெசனையுமே கம்ப்ளீட்டா ஒரு தடவை ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது டவுட்னா இம்மீடியட்டா இப்பே கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் டவுட் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபுல்லா அடுத்த லெசன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேயா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.